Not only mine, but everyone's eyes were turned towards Srimali. The flush of anger on his face, which we had seen a while ago, had gone. He seemed totally unaffected by the jubilation of the people around him. Even the honor of the chairmanship of this unique and greatest tantric convention had not produced a trace of arrogance in his demeanor. Instead, there was compassion and love in his eyes. Remembering his Guru, Swami Sachchidananda, in his inaugural address, Srimaliji welcomed all sadhakas and tantrics and said that a person should be prepared to change with the changing times. We are at the top in the world in the area of Tantra. No country has been able to challenge us from the beginning of civilization up to this day. But we are becoming narrow-minded. We consider this knowledge as our inheritance and are miserly in giving it to others. This selfish attitude on our part will do no good to us or to the further development of this special knowledge. We have not been able to maintain the kind of respect we should have in society because we have been using Tantra only for destructive purposes when its greatest use is in constructive work. If we use it for positive purposes, we can certainly transform the country. In spite of being at the top in Tantra, we have no importance because we have been using it for performing miraculous feats or to selfish ends. We have stopped thinking that it could be used for the benefit of society. We have given a strange character to Tantra. We have made bizarre clothes its symbol. This is a dangerous tendency. We should discard this narrow outlook and demonstrate our knowledge through books, through experiments and constructive social work so that this great knowledge survives. Otherwise, there may come a time when Tantrism will disappear forever. How many are there today who can perform Paradeha Pravesha or Parakaya Pravesha, that is, entering another body? Akasha Gamana and Manonukula Gamana Sadhana have remained with a few only. If we are unable to preserve our knowledge for the posterity, it will disappear from the world forever. This convention is a historic and extraordinary one. We should realize its importance and prestige. We should not encourage only mutual arguments or pamper our own egos, but we should exchange our knowledge and experiences so that we are able to prepare a plan for the coming generations and leave behind for them something as their heritage. Srimaliji's address was balanced, restrained and lucid. He had hinted at the importance of preserving a knowledge which was fast vanishing. At the same time, there was a warning that this knowledge and skill should not be concentrated in one place and thus come to an end. It should find its place in the modern social environment and all the wrong notions about it should be removed from the people's mind. More than the address, what impressed me was Srimaliji's simplicity and humility. I had seen him establish his superiority by practical demonstration, but there was no arrogance in him. His respect and love for others was in no way less. The more I looked at him, the more drawn I felt towards him. I decided to find out as much as possible about this little known person for my own good. I moved away and took my seat next to Trijata Agori. Having introduced myself, when I started talking about Srimaliji, his face beamed. He said, "In this particular field, the man is like an ocean, impossible to fathom." I had high estimation in Tantra. Srimaliji had stayed with me for some time in the hills and he had also learnt a few skills from me. I found that
he had mastered leftist methods. It is a matter of honor to us that this man is the favorite disciple of Yogiraj Sri Sachchidanand ji. This in itself is an unique distinction. He has learnt a lot from Yogiraj, who is respected all over the world. Srimali ji learnt some rare and amazing skills from him. Apart from this, he has lived with Aghoris for years. I have no doubt when I say that he is the greatest in Gauraksha sadhana. Trijata himself is an authority. Several distinguished tantrics present there had been Trijata's disciples in some way. Therefore, what he says is authentic. There is no room for any doubt. If Trijata used these words for him, Srimali was beyond doubt the greatest tantric in mantra. While my ears were tuned to what Trijata was saying, my eyes watched Srimali ji. I was surprised that such a great sadhaka pursued his work without any fuss or publicity. More commendable was his humility and politeness. Had there been another person in his place who had contested the battle for life and was selected to be the chairman of this convention, his ego would have soared high. But Srimali ji very respectfully made Kapali Baba sit next to him, even though he had played the game of death with him. I decided to meet Srimali ji alone after the session and try to get to know his views. After finalizing the outline of the next day's and until the last day's program, the meeting adjourned since a number of sadhakas were anxious to perform the evening sadhana. The meeting was therefore adjourned a little before sundown. Soon after, most of the tantrics and mantrics surrounded Srimali ji. Each one of them was anxious to introduce himself to him. Everyone wished to catch his eye and receive his blessings. All went to the place where arrangements for their stay had been made. Soon after reaching there, most of them got busy with their sadhana. I was not able to concentrate on anything else, my only desire being to meet Srimali ji and to ask him some questions and get his views. One of his old tantric disciples told me that it would not be possible to meet him during the night because once he started his sadhana, he came out of it only a little before sunrise. The disciple had lived with Srimali ji for some time and had learnt a good deal from him. Even that day, his face lit up as he mentioned his name and his chest swelled with pride. He was proud of the fact that he had once been Srimali ji's disciple and that he was still kind to him. He told me that Srimali ji left his home and family and wandered in the jungles for about 20 years in quest of complete knowledge in Tantra and Mantra. The troubles and travails he went through during this period are a separate story. He said Srimali ji had the opportunity of living close to the topmost sadhakas. He was the favorite disciple of Yogiraj Swami Sachchidananda, who considered him as his successor. He is a member of the unique Siddhashrama and through Akasha Gamana, walking in the sky, he visits it regularly. He has successfully completed 64 krityas, practices, and has had success in several sadhanas which could be the envy of others. Even in the area of Aghora sadhana, his supremacy is unchallenged. He does not believe in performing miracles or in demonstrating his own greatness. His entire life has been simple, noble, and honorable. What surprised me the most was to know that Srimali ji was a happy householder too. His wife is steeped in the traditional Indian values. He has a son and daughters
and he conducts his domestic life the same way as any other ordinary man would do. But his family life has not been allowed to predominate over his sadhana, and his sadhana does not get priority over his family life. A judicious balance between the two has been the hallmark of his life, and he has been successful in both. When he is involved in his sadhana, he looks different. Then he looks a complete sadhaka, unaffected by his domestic life. But when we see him as a householder, it is hard to believe that he could be sadhaka and of such eminence. The more I heard about him, the keener I was to meet him, and this opportunity came my way on the 5th day of the convention when he was relaxing in the afternoon. I had sent a request to him through his disciple whom I had met earlier. ಈಗ ನಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಬೆರಗು ಕಂಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ನೋಡತೊಡಗಿದೆವು. ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅವರ ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನು ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಯೆಂದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು, ಅದು ಇದೀಗ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪೂರ್ವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದುರ್ಲಭವಾದ ಚೇರ್ಮನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅಹಂಭಾವ, ಉದ್ದಟತನ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಪಾರ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಪಟ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಾದ ಭಗವತ್ಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಚೇರ್ಮನ್ನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಭಗವತ್ಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು, ತಾಂತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಘೋರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮಹಾತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳೆರಡೂ ಇವೆ. ನಾವೀಗ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆದುರು ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಗಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಿಪುಣತನದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಳಿತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದು. ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಚಮತ್ಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಭಯಾನಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳು, ತೋರಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ
ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರದೇಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಕಾಶಗಮನ ಮತ್ತು ಮನೋನುಕೂಲ ಗಮನ ಸಾಧನಾ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಸಾಧಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಈ ಅದ್ಭುತ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುವ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವುಗಳು ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಹದಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತೆ ಎಂದು ತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿ. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಭಾಷಣ ಸರಳ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿನ ಸರಳತೆ, ವಿನಯಶೀಲತೆ, ನಮ್ರತೆಗಳಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದೆ. ಅವರು ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆನಾದರೂ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಂಭಾವ ಅಥವಾ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೋರುವ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಅವರೆಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಿತನಾದೆ. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರು ಕುಳಿತಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಮನದಾಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರ ಮುಖಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಹೊಳಪು ಮೂಡಿತು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತರಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಮಹಾಸಾಗರದಂತೆ ಅಗಾಧ, ಅನಂತ, ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯರು. ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ, ಮೇಲಿರಿಮೆ ನನಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಅವರು ವಾಮಪಂಥದ ಅತಿ ಕಷ್ಟಕರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಮಹಾಗುರುಗಳಾದ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಭಗವತ್ಪಾದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರ ಅತಿಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ಸಾಧಕರೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಮಹಾಗುರುಗಳೆಂದು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಅಲೌಕಿಕ, ಅದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಘೋರಿಗಳ ಒಡನಾಟವೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಅಘೋರಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಸಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ, ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ ಅಘೋರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಕ್ಷಾ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಅದ್ವಿತೀಯರು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿ. ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರು ಸ್ವತಃ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಶಿಷ್ಯರಾದವರೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರಂಥ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರೇ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಮಹಾತಾಂತ್ರಿಕರೇ, ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾರ ನೆರವಿಗೂ ಕಾಯದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಮಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಗುರುಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಪರಿಮಿತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದೆ. ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಚೇರ್ಮನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಅತಿ ಭಯಾನಕ ಮಾರಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನೂ ಸಹ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಸಭ್ಯತೆ, ವಿನಯಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕನಾದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಂತ್ರಿಕರುಗಳು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಡಗಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೀನ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗದೆ ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆಂದು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರಿಂದ ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು, ಗುರುದೇವರನ್ನು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದರೆಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲಕಾಲ ಗುರುದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಗುರುದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಕರಾಗಿ ಅತಿ ದುರ್ಗಮವಾದ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ಅಲೆದಾಡಿದರು. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು, ಎದುರಿಸಿದ ಕಠಿಣತಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಸಂಖ್ಯ, ಕಲ್ಪನಾತೀತ. ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ಸಾಧಕರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದುರ್ಲಭ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಮಹಾಗುರುಗಳಾದ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರೆನಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಮಹಾಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಗುರುದೇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಕಾಶಗಮನ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುದೇವರು 64 ಕೃತ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರುಗಳು ಈರ್ಷ್ಯೆ ಪಡುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ದುರ್ಲಭ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಮೋಘವಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಘೋರ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹ ತಲುಪಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಲಿ
ಇವೆರಡನ್ನೂ ಗುರುದೇವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಸರಳ, ಆದರಣೀಯ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥನಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿಗಳಿಂದ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಸ್ಪರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಂತಹ ವಿಪರೀತ ಧ್ರುವಗಳಾದರೂ ಇವೆರಡರ ಅದ್ಭುತ ಅಪರೂಪದ ಸಮ್ಮಿಳನವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಧನಾರತರಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಛಾಯೆ ಸಹ ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹೆ ಮಾಡುವುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಸಂಭವ, ದುಸ್ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಿವರು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಸಹ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರ ಅಭಿಮಾನ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಾನೇ ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕೆಂಬ ಮಹಾತವಕ, ಉತ್ಕಟ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಆಂತರಂಗಿಕ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮಹಾತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ 5ನೆಯ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು.